Welcome back to Bosco Campus Vision. This is the 22nd lecture of Introduction to Programming. Topic Operators and Expressions Part 1. Operators and Expressions. In our day-to-day life, we perform numerous operations on data with different operators. In order to perform different kinds of operations, C uses different operators. An operator indicates an operation to be performed on data that yields a new value. Using various operators in C, one can link the variable and constants. An operand is a data item on which operators perform operations. C is rich in use of different operators. C provides 4 classes of operators. C also supports additional operators. First one, arithmetic operators. Second one, relational operators. Third one, logical operators. And fourth one is bitwise operators. So what is an operand? An operand is the data item on which operators perform operations. Apart from these basic operators, C also supports additional operators. Basic operators other along with the C. First one, arithmetic operators, addition, subtraction, multiplication, division and modular division. Relational operators, their symbolic representations are greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to, equality and not equal to. Logical operators, their symbolic representations are logical and, logical or, and not. Increment and decrement operators, their symbolic representation are for increment operators. It represents plus plus, operators represent minus minus. Then assignment operators, their symbolic representations are is equal to, multiplication is equal to, division is equal to, addition is equal to, subtraction is equal to. Bitwise and is equal to, bitwise or is equal to, bitwise XOR is equal to, left shift is equal to and right shift is equal to. Then bitwise operators, their symbolic representations are bitwise and, bitwise or, then bitwise XOR, left and tilde, that is ones complement operators. Next one, comma operator, their symbolic representation is comma. Then conditional operator, their symbolic representation is question mark and a colon. Next one, what are the properties of operators? First one, precedence. Precedence means the priority given to the operator for a process. An expression may contain many operators. The operations on the operands are carried out according to the priority of the operators. The operators with higher priority are carried out first, then the lower priority operators. പ്രിസിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രയോറിറ്റിയാണ്, അതായത് ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഓപ്പറേറ്ററിന് കൊടുക്കുന്ന പ്രയോറിറ്റിയാണ് നമ്മൾ പ്രിസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു എക്സ്പ്രഷനിൽ ഒരുപാട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് കാണും. അന്നേരം ഒരു ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കും അത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഹയർ പ്രയോറിറ്റി ഉള്ളത് ഫസ്റ്റിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും, പിന്നീട് അത് കഴിഞ്ഞ ലോവർ പ്രയോറിറ്റി ഉള്ളത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും അതിന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത്. സോ കൺസിഡർ ആൻ എക്സാമ്പിൾ. ഇൻ അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്, ദ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് multiplication, division and modular division are of highest priority. Then the operators addition and subtraction have lower precedence. Consider an example. 8 plus 9 into 2 minus 10. The operator multiplication has the highest priority, hence the multiplication operator is done first.
then the addition and subtraction have the same priority first. ഇവിടെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ തന്നേക്കുന്നത് 8+9 × 2 - 10 ആണ്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രയോറിറ്റി കൂടുതലുള്ളത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷമായിരിക്കും അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനുള്ള പ്രയോറിറ്റി വരുന്നത്. ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനും സെയിം പ്രയോറിറ്റിയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 9ഉം 2ഉം തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. ആദ്യം നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് പ്രയോറിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് നടക്കുമ്പം 9ഉം 2ഉം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പം എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെ വരും? താഴെ കൊടുത്തേക്കുന്നുണ്ടോ? 8+9 × 2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 18 - 10. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അഡീഷണൽ സബ്ട്രാക്ഷനും സെയിം പ്രയോറിറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം അഡീഷനാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പം 18 + 10 ചെയ്തു 26. 26ൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്തു? -10 ചെയ്തു. എത്രയായി ആൻസർ? 16. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്താണ് പ്രയോറിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So when the operators of the same priority are found in the expression, precedence is given to the leftmost operator. Next one is associativity. When an expression has operators with equal precedence, the associativity property decides which operation is to be carried out first. Associativity means the direction of execution. Associativity is of two types. First one left to right and second one right to left. In left to right, in this type, the evaluation starts from the left to right direction. But in right to left, the expression evaluation starts from right to left direction. So consider an example. X is equal to 8+5 divided by 2. Here the assignment operator has right to left associativity. Right to left associativity. Hence the right hand side of the assignment operator will be executed first. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 8+5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 എന്നുള്ളതാണ്. മോഡുലാർ 2 എന്നുള്ളതായിരുന്നു എക്സ്പ്രഷൻ. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു? ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ കിടക്കുന്നത് 8+5 മോഡുലാർ 2 ആണ്. അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത ശേഷം അതിൻ്റെ ആൻസറിനെ എവിടോട്ട് അസൈൻ ചെയ്യുന്നു? എക്സിലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും? അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. Next one is a comma operator. The comma operator is used to separate expressions. Expressionsനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ comma operator യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. The comma operator has the lowest priority among all the operators. For example, the following statements are valid. A is equal to 2, comma B is equal to 4, comma C is equal to A plus B. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്താക്കിയ ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു? ഓരോ എക്സ്പ്രഷനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു കോമ കൊണ്ട്. അപ്പം രണ്ടും എന്താണ്? വാലിഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ. The conditional operator contains a condition followed by two expressions or values. Conditional operator എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വാല്യൂസിൻ്റെയോ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇഫ് ദ കണ്ടീഷൻ ഈസ് ട്രൂ, ദ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഈസ് ഇവാലുവേറ്റഡ്. നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും. അതർവൈസ് ദ സെക്കൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഈസ് ഇവാലുവേറ്റഡ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? സെക്കൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് ടെർണറി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് because they take three arguments. The syntax of the conditional operator is as follows. അപ്പോൾ കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ടെർണറി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? അതിൽ 3 ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായതാണ് അതിനെ ടെർണറി ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സിൻടാക്സ് ആണ് ഇനി പറയുന്നത്. കണ്ടീഷൻ, ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്, ബ്രാക്കറ്റിൽ എക്സ്പ്രഷൻ 1, കോളൻ, ബ്രാക്കറ്റിൽ എക്സ്പ്രഷൻ 2, സെമി കോളൻ. The two expressions are separated by a colon. ആ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻസും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോളൻ കൊണ്ടായിരിക്കും. Then the condition is always written before the question mark. അപ്പോൾ ആ കണ്ടീഷൻ എഴുതുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിന് മുമ്പായിട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു കോളനും അതുപോലെ തന്നെ ആ കണ്ടീഷൻ
എഴുതുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിന് മുമ്പിട്ടും ആയിരിക്കും. അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 3 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 2. 3 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 2 എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നു. എന്താണ്? ട്രൂ ആണോ? പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു കോളം കൊണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻ്റ് എഫ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഫോൾസ്. അതായത് 3 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 2 ട്രൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഫോൾസ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഒരു കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ടുഡേയ്സ് അസൈൻമെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻസ്. ഈ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻസ് എന്നുള്ളത് 3 വീഡിയോയിലാണ് നാം എടുക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻസ് എന്നുള്ളത് ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച അത്രയും നിങ്ങൾ ബുക്കിൽ എഴുതുക. ബാക്കി 2 ക്ലാസ്സിലായിട്ട് നമുക്ക് തുടരാം.